फिक्सिंग हा संघ उतरतोय फिल्डिंगसाठी. मॅच फिक्सिंग कारापूर. आपण लगेच सामने ते सुरू करतोय. सेकंड लास्ट मॅच आजच्या नाईटची. यानंतर अजून एक मॅच बाकी आहे. आणि नेक्स्ट टाइम आपण बघू शकाल म्हणजेच गोवांचल वॉरियर्स पारसे आज शेवट सामना खेळण्याच्या रात्रीत. आणि त्यातनं मात्र संघ जो बघायला मिळेल म्हणजेच थेट जिंकत असताना उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचेल. पण त्यावेळी आपण क्वार्टर फायनल सामना आपला बघणार आहोत. म्हणजे आता जो सामना सुरू होण्याच्यामध्ये आता जो संघ जिंकेल तो त्या संघाशी फाईट करेल. गोमांचल वॉरियर्स पारसे या संघासोबत लास्ट मॅच आजच्या नाईटची. आपण सामना सुरू करतोय. टॉस कंप्लीट झाला आहे. मॅच फिक्सिंग कारापूरने टॉस जिंकलाय. फिल्डिंगचा निर्णय घेतलाय. राजू टायगर्स अरुणला इन्व्हाइट केलं बॅटिंगला. आणि थेट वार्ता वळूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. ऐकूया इंग्लिशमधून आवाज श्याम कलंगुटकरचा. धन्यवाद. Thank you, Prasad Parab sir. Raju Tiger Aranda put into bat by the match fixing Karapur. Match fixing Karapur winning the toss, deciding to bowl first. And Shivtule has done his work with the paint. John Fernandez along with Kushal as the opening partners. With the ball, it will be Rudresh. And in the com box, we have the official scorer, Dheeraj Palyekar. And all these games live on YouTube through tenniscricket.in. Rudresh to start off the proceedings from the road end. Yes, John on strike. Gone. Wicket on the very first delivery. Furniture disturbed. And Rudresh departs. It's none for one. Kushal departs. In fact, Johnny departs. Trying the reverse, missed it completely. And Rudresh has stuck on the very first delivery.
That's up in the air. Will clear the infield. Fielders in tandem working together to stop the ball. A couple of runs have been added. Score moves on to 2. 2 for the loss of 1. Raju Tigers, Aronda. Very well bowled, very full. Dot delivery. Excellent delivery that. Nicely played. Found the gap. Quick outfield. Latif after it. And he can't get there. Ball wins the race. First boundary in this innings coming from the bat of Shubham. Score moves on to 6. Gone over the top. And that will too skid into the boundary for 4. Back-to-back boundaries. Coming on the bat quite nicely of Shubham. Match is coming today at exactly 12 in the afternoon. Autodeck Panjim will take on Botham Warriors Vengurla. Shantadurga Malvan will take on Mahapurush Pernem. And followed by in the evening session, Bhumi Strikers Asnora will take on Sai Yash Bara Zandnai Bagh, followed by the Southern Derby. Sarkar 76, Kurtsaram against their Kushavati partners, Shrutesh 11, Khankorn. Meanwhile, 1 over done and dusted. Power play over is complete. 10 for the loss of 1. Raju Tigers, Aronda. Harshad Matondkar. That's out, gone. Wicket falls. Yet another wicket. 10 for 2. Straight away, Harshad Matondkar picking up a wicket. Raju Tigers Aronda in a spot of bother. That's up in the air again. Kalpesh will perish. Harshad Matondkar is on a hat trick. 10 for 3.
Hat-trick delivery. Papan Salgaonkar off the back foot. And that will be a boundary. Bit of awkward position once at the point of contact, but still enough power to take it to the fence for 4. Score moves on to 14 with that boundary. Already lost 3 wickets. Raju Tigers Arunda need someone to try and salvage something out of this. To get at least around 50-60 runs might just prove difficult later on for match fixing Kharapur. Very well bowled, but it was very high. Let go off. Will get a single in form of leg byes to officials in the middle. Siddesh Harmalkar and Abhijit Tarekar. Scoring has been handled by Dheeraj Palyekar and his partner as the digital scorer Ajit Achrekar. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. False start. Will again go to his bowling mark. Reverse attempted, missed out. Dot delivery. In the air, on the bounce to the fielder. Coming back for the second. Chance of run out of the keeper's end. No, not quite. Seems to be fine. It's very well run by these two. Shubham as well as Papan. 2 completed in the end. 17 for the loss of 3 after completion of 2 overs. Raju Tigers are on the Latif Naik into the bowling attack. 2 overs, 17 for 3. Chance of run out, not quite. Single completed by Papan. Quickly reaching the bowler's end. Advancing down the wicket, down the ground, just 1. Down to Harshad. Single added. Score moves on to 19. Team winning will be meeting the Gomanchal Warriors Parsim in the quarter final 3. Goes over the top, and that has been powerfully struck for a boundary. What a hit that from Papan. He's a powerful bloke. Can try and turn around things in matter of deliveries. Score moves on to 23. Full toss. Chance, but not taken. Looking for the review. Indeed, they are. We'll just wait and see what the official is trying to give the message to his partners. On field, it has not been called as a no ball.
It's a no ball. It was well above the waist height, just confirmed by the official, and this will be a free hit. As my fellow commentators say, Ugda dore baga net. Pudsa chendu free hit. Free hit time. Deep in his crease. And he smacks it for 6. Again, very muscular bottom hand coming into play this time. And gets a maximum. Score moves to 31. 31 for the loss of 3 wickets. Third over in progress. 2 more overs to follow. Getting a bit of stick is Latif Naik. Full toss. And see you later. Again a maximum. This time over mid-wicket fence. Back-to-back sixes by Shubham. Shubham Arondekar cutting loose. Score moves to 37. That's up in the air and gone. This time he has to depart. Latif Naik has the last laugh. 3 overs gone. 37 for 4. 37 for 4 after 3 overs. Raju Tigers are on the. Ashish Pednekar, the new man in. Some lusty blows in the previous game. Can he try and do the same? Sachit Sawant has come on to bowl from the opposite end. That's big. That is a huge hit. Gone very far for 6. What a strike that from Papan. Score moves to 43 with that 6. Well, if they get another 20 odd runs in the remaining 11 deliveries, will certainly be a game on. Have got the start that they need now. And got the muscle power as well. Again, goes down the ground. A miss hit, but still enough legs to get a maximum. Back-to-back sixes. Score moves to 49 with that 6. 1-6 over mid-wicket. Very big one. This one. Close to the fielder, but still enough power to get a maximum.
Full toss. Down to the fielder. Will go him. And that will be a boundary. And with that, 50 up for Raju Tigers Haronda. They are roaring with 53 in this over. 6-6-4. Full toss. And 6. 6-6-4-6 from Papan. 59. Well, it started with 37 for 4 and now has gone to 59 in just matter of 4 deliveries. Courtesy of some clean hitting by Papan Salgaonkar. Swing and a miss this time. Again trying. Big heave. But missed. Again. 6 more. Again long. The hitting that he has done, Papan, in this over, would get maximums on any kind of surface, any kind of ground. The bigger the dimensions, the bigger the maximums from Papan. 28 runs coming from that over. 4 gone, 65 for 4. Siddesh Medgurkar to bowl this final over. 65 for the loss of 4 wickets. Raju Tigers are on the. Ashish on strike for the first time. Again tries to wind that up. Will be a single coming back for the second. And easily done. 2 more added. Score moves to 67. This will be a wide. Just bowling it away from that big arc of Ashish. Again down the ground on the bounce. Just 1. Good return as well from Latif. Turn the bat. Will take the single. Excellent running. His partner Ashish quickly realizing that they have to run. 70 on the scorecard. 70. Last 3 deliveries of this innings. Raju Tigers are on the full toss.
Low full toss will just find him one. Again bring Papan on strike. 12 deliveries, 39 for Papan. Can he get to his half century? Oh, an edge will be just one. Another run. 72. Last delivery of this innings. Raju Tigers Aranda will be very happy with the kind of score they have achieved in the 5 overs. And he launches one for 6. Very powerful from Ashish. Completion of over number 5. Done with the first inning. 78 for the loss of 4 wickets. Raju Tigers are on the John went early for a duck. So did Kushal. 25 of 11 deliveries for Shubham. Kalpesh also went for a duck. And 40 of 13 deliveries made all the difference of Papan Salgaonkar. Ashish came in and got 10 of 4. Talking about the bowling, it all started with those first 2 overs being very economical. Rudresh bowled 1, picked up 1 wicket, gave 10. Harshad got 2 wickets, just given 7 runs. And the last over as well, only 13 runs. The middle 2 overs, the over number 3 and 4, went for 48. 78 for the loss of 4 after 5 overs will be change in voice as the target of 79 has been posted by the Raju Tigers Arunda up against match fixing Karapur. Will be change in voice. It will be Prasad Parab with you in the com box. थँक्यू सो मच श्याम कलंगुटकर. पहिल्या इनिंगमध्ये आपण बघतो की खूप चांगली आणि दर्जेदार फलंदाजी झाली. धावसंख्या कुठली गेली ते म्हणजे 78 आणि 79 धावसंख्येचं लक्ष आहे सामना जिंकण्यासाठी. मॅच फिक्सिंग कारापूर संघासमोर ज्या संघाने नाणेफेक जिंकली होती प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि आता मात्र त्यांना एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 79 नियर बाय 16 रन पर ओव्हर रिक्वायर रन रेट. सामना जिंकायचा असेल निश्चित या धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल. 79 धावा करायच्या आहेत आणि जर सामना जर जिंकला तर थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश होईल. गोमांचल वॉरियर्स पारसे या संघासोबत तुम्हाला फाईट करायची लास्ट मॅचमध्ये आणि बघायचं तो कुठला संघ असणार. पहिल्या पण इनिंगमध्ये जर आपण बघितलं तर पहिले दोन्ही सलामीचे फलंदाज जॉन आणि कुशल हे पूर्णपणे अपयशी ठरले. सपशेला आपण बघितलं त्या ठिकाणी बॅकफुटला कारण खातं सुद्धा उघडू दिलं नव्हतं. गोलंदाजीमध्ये बघितलं गोलंदाज रुद्रेशने खूप चांगली गोलंदाजी केली, हर्षदने चांगली गोलंदाजी केली आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर शुभम आणि नंतर चांगली बॅटिंग केली. शुभमने धावा कुठल्या 25 स्वतःची क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट केली. पण सगळ्यात आव्हानात्मक गोष्ट होती पप्पन जो पहिल्या मॅचचा सामनावीरचा पुरस्कार त्याने गोलंदाजीमध्ये पटकावला होता. आता मात्र त्याची बॅट सुद्धा तळपली. तब्बल 40 धावा कुठल्या मैदानावर नाबाद अवघ्या 13 चेंडूमध्ये. त्यामध्ये आपण बघितलं की 3 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकार नोंद करत असताना आपण बघतो की चांगली बॅटिंग केली आणि एक आव्हानात्मक धावसंख्या इथे उभारली राजू टायगर्स अरुंदा या संघाने ती म्हणजे 79. It's a 79 is the winning target for team match fixing Karapur. ग्रुप बी मधून हा जवळजवळ शेवटचा सामना आणि त्यानंतर एक क्वार्टर फायनल अजूनही शिल्लक आहे. दोन्ही सलामीचे फलंदाज ग्राउंडच्या आतमध्ये प्रवेश करतायत. आपण पाहत आहोत केंद्रीय बॉयज चॅम्पियनशिप सीझन 3 तिसरं पर्व आहे क्रिकेट स्पर्धेचं आणि या स्पर्धेची जवळजवळ आपण बघतो की त्या ठिकाणी मिडनाईट जवळजवळ 12:30 वाजलेत आणि मध्यरात्र या तिसऱ्या रजनीची.
विद्युत प्रकाशझोतामध्ये आपण बघतो की सलग दुसऱ्या वर्षात क्रिकेट टुर्नामेंट तुम्हाला बघायला मिळते. पहिल्या वर्षी आपण बघितल्या स्पर्धेचं सुरुवात दिवसा ढवळ्या आपण ही स्पर्धा बघितली होती. पण त्यानंतर आपण बघितलं की लीग मॅचेस सीझन 1 मध्ये आपण जेव्हा बघितलं केंद्रीय बॉईज चॅम्पियनशिप तेव्हा नॉकआउट स्टेजवर टुर्नामेंट आपण बघितली होती. त्यामध्ये लीग मॅचेस म्हणजे आपण प्रत्येक ठिकाणी बघतो की त्या ठिकाणी संघांना संधी मिळते अजून एक आपला खेळ दाखवण्याची, गेम दाखवण्याची. जर एक मॅच तुम्ही पराभूत होता तर अजून एक तुम्हाला संधी मिळते आणि त्यात तुम्ही जिंकता तर तुमचं आव्हान अस्तित्व ते मात्र टिकून राहतं या स्पर्धेमध्ये. हे तुम्हाला बघायला मिळालं या स्पर्धेमध्ये. आणि सध्या हा फॉर्मॅट सध्या खूप चर्चेमध्ये आहे. राऊंड रॉबिन पद्धत, बिग बॅश फॉर्मॅट. षटक क्रमांक पहिला बॉलिंग मार्कवर मोर्जिंग विलेज एंडकडून रोशन पेडणेकर. षटक क्रमांक पहिला स्ट्राईक केल्यापर्यंत तो हर्षद मातोंडकर आणि सोबत आलाय तो सचित सावंत. दोन्ही टीम्सला ऑल द बेस्ट. आणि पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज रोशन पेडणेकर. पहिला चेंडू बघूया फिल्डिंगमध्ये डीपमध्ये 2 खेळाडू कशा प्रकारे लावण्यात आले, लॉंग ऑफ ठेवण्यात आलाय आणि एक काऊ कॉर्नर असा मी उल्लेख करेन. पहिला चेंडू शॉट ऑफ लेन, व्हॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिस्पॅच, लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर बेधुंद करणारा फटका, सीमारेषेच्या बाहेर. KBC षटकार, केंद्रीय बॉईज चॅम्पियनशिप सिक्सर. आउटस्टँडिंग शॉट, व्हेरी फर्स्ट बॉल आणि पहिल्या चेंडूवर चोख प्रत्युत्तर हर्षद मातोंडकरचं. मागचा सामना ते राजू टायगर्स अरुंद संघाच्या विरोधात पराभूत झाले होते. तो बदला, तो रिव्हेंज घेण्याची ही एक योग्य वेळ आहे आणि बघायचं आहे ते कशा प्रकारे बॅटिंग करतायत. पहिल्या चेंडूवर मात्र आपल्या इरादे स्पष्ट केले ते हर्षदने षटका ठोकत असताना रोशन पेडणेकरच्या विरोधात. पुढचा चेंडू पुन्हा रोशन सज्ज. इनसाइड एज आहे, जास्त लांब जात नाही चेंडू. बॅट अक्षरशः गोफणीसारखी फिरली होती पण त्या चेंडूवर टायमिंग करू शकणार नाहीये. पुढच्या चेंडूवर कमबॅक केले रोशन पेडणेकरने. चांगला चेंडू, थोडासा खाली राहणारा. जी अपेक्षा होती हर्षदला की चेंडू जास्त उसळी घेऊन तो बॅटवर येईल की काय, पण तसं झालं नाहीये आणि पुढचा चेंडू निर्धाव टाकलाय गोलंदाजाने. नेक्स्ट बॉल अगेन ओव्हर द विकेट. रिदम मध्ये आपण बघतो त्या ठिकाणी बरोबर रिलीज पॉईंट आपण बघतो बऱ्याच ठिकाणी गोलंदाज इथे थांबतायत. चौथ्या स्टेप्स, तिसऱ्या स्टेप्स मध्ये ग्रीप, रनअप, रिलीज, फॉलो थ्रू 4 स्टेप्स असतात. 4 टप्पे असतात गोलंदाजांचे. ग्रीप चेंडू पकडणे, रनअप चेंडू घेऊन धावणे, रिलीज चेंडू सोडणे आणि फॉलो थ्रू चेंडूच्या मागे धावून जाणे, अशा 4 स्टेप्समध्ये गोलंदाजी केली जाते. आणि पुन्हा एकदा रोशन ओव्हर द विकेट. फुल लेंथ आहे, हवेमध्ये चेंडू, शतशक्ती ते चेंडूच्या खाली आणि जजमेंट चांगलं आहे. फसवलंय चेंडूवर, ट्रॅप होता, बरोबर पायाच्या जवळ चेंडू टाकला, ओव्हर पिच ते करून घेतलाय. फ्लिकचा फटका पण टायमिंग करू शकला नाहीये. आणि दिस इज अ बिग ब्लो, बिग विकेट. एक मोठा मासा गळायला लागलाय आणि हर्षद मातोंडकर आपल्या संघाला थोडंसं अर्ध्यावर सोडून तंबूच्या आश्रयाला येतोय. फर्स्ट विकेट डाऊन. हर्षद मातोंडकर मागच्या मॅचमध्ये जवळजवळ 3 झेल सुटले होते. आजचा दिवस हर्षदचा होता, याच्यात मात्र शंका नाही, पण इथे मात्र त्या संधीचं सोनू करू शकला नाहीये. मागचे 2 सामन्यावरचे पुरस्कार त्याने पटकावले आहेत. अशा मुवमेंटला, क्रुशियल मुवमेंटला स्वतःची विकेट त्याने समोरच्या संघाला बहाल केली आहे. फर्स्ट विकेट डाऊन. हर्षद बॅक टू डग आउट. न्यू बॅट्समन, 1 डाऊन बॅट्समन ॲट नंबर 3. सिद्धेश ॲट स्ट्रायकिंग एंड. Six loss of 1. Power play in progress. 3 ball to go. Siddesh on strike. Next ball. फुल लेंथ आहे, समोर ऑफर केला फटका. क्षेत्ररक्षक जवळपास कोणी नाहीये. एक टप्पा घेऊन चेंडू सरळ स्क्रीनच्या वरून निघून जातोय. एक टप्प्यानेशी सीमारेषे बाहेर चौकार. मोठ्या धावसंख्येचा पाठला करायचा, 79 करायचे आहेत. अशा मुवमेंटला तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करावं लागेल, मेरिटवर खेळावं लागेल. जसा चेंडू होता तसं त्याला उत्तर द्यावं लागेल, धावा जमवाव्या लागतील. एकही चेंडू निर्धाव जाता कामा नये, हा प्रयत्न करावा लागेल आणि तो प्रयत्न सुरू आहे मैदानावर. आलेल्या चौकारने खातं उघडले सिद्धेशने. धावसंख्या 10. थोडासा ओव्हरपिच, हलकासा चेंडू हवेमध्ये. विकेट किपर थोडासा मात्र पुशअप करतो खेळाडूला स्क्वेअर लेगच्या की तू पुढे झेल घेऊ शकतो तू, पण थोडासा दूर राहतो हा चेंडू. चांगलं कमबॅक रोशन पेडणेकर. षटकार आला पहिल्या चेंडू नंतर पुढचा चेंडू डॉट, तिसऱ्या चेंडू विकेट काढली, चौथ्या चेंडू चौकार आलाय, पुढचा चेंडू डॉट टाकलाय.
निर्धाव टाकलाय. व्हेरी गुड कमबॅक इन पॉवर प्ले. समोर ऑफर केला फटका, अप्रतिम टायमिंग, जोरकस फटका आणि थेट वाईडिश लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरच्या मधून चेंडू सीमारेषे बाहेर षटकार. तर एका षटकाचा खेळ समाप्त होतो. जसा मी उल्लेख केला मगाशी की रिक्वायरमेंट तुम्हाला जवळजवळ 18 धावा कराव्याच लागतील प्रत्येक षटकामागे, तशी बॅटिंग तुम्हाला करावी लागेल. आणि इथे मात्र पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 16 धावा, धावफलक 2 धावा, थोडासा मागे पडलाय. पण इथे मात्र हर्षद मातोंडकरची विकेट सुद्धा इम्पॉर्टंट होती. अशा मोमेंटला राजू टायगर्स अरुंदा या संघाने मात्र ते विकेट आपल्या संघाला रोशन पेडणेकरने मिळवून दिली. 16 ऑन द बोर्ड. per over. Thank you धीरज फॉर द करेक्शन. 16 रिक्वायर फ्रॉम पर ओव्हर आणि 16 झालेत धावफलकावर एका षटकाच्या अखेरीस. बोली मार्कर ओमकार, ज्या ओमकारने मगाच्या एका मॅचमध्ये इम्प्रेस केलं होतं जेव्हा त्याने मोर्जिम विलेज एंडकडे गोलंदाजी केली होती, तो ओमकार. याच्याकडे पेस खूप चांगला आहे, पिचिंग खूप चांगली आहे, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतो, यासाठी तो ओळखला जातो आणि त्याला बोलवलं आहे दुसऱ्या षटकामध्ये. आता मात्र रोड एंडकडून सचित ऑन स्ट्राइक. फर्स्ट बॉल फ्रॉम ओमकार. हवेमध्ये चेंडू आहे, झेलची संधी, कव्हरचा खेळाडू. ओ सॉफ्ट डिसमिसल. विकेट टेकर बॉलर अचूकतेवर भर देतो आणि समोरच्या संघाला नामोहरम करण्याची ताकद ठेवतो. पहिल्या चेंडूवर विकेट काढली ओमकारने आणि सचित बॅक टू डगआउट. मागच्या मॅचमध्ये आक्रमक 27 धावा त्याने कुठल्या होत्या, डेंजरस बॅटिंग केली होती. पण इथे मात्र खातं सुद्धा उडू दिलं नाहीये सचितला ओमकारने. विकेट डाऊन, सेकंड विकेट डाऊन. दोन्ही ओपनर्स बॅक टू डगआउट. दोन्हीही सलामीचे फलंदाज काय मोठी जास्त छाप सोडू शकले नाही, जास्त काय करू शकले नाही आपल्या संघासाठी आणि तंबूत परत. त्याचा तिसरा फलंदाज लगेचच पाठवा. इम्पॉर्टंट मॅच फॉर द बोथ द टीम. जिंकला तरच तुमचं आव्हान जिवंत राहिलं स्पर्धेमध्ये. पण राजू टायगर्स अरुंदा ज्या संघाने पहिल्या मॅचमध्ये म्हणजे यांच्या समोर आपण जर बघितलं तर मॅच फिक्सिंग कारापूर समोर जेव्हा ते खेळले होते आणि तो सामना जिंकला होता, तो कॉन्फिडन्स पुन्हा त्यांना ते घेऊन आले त्या मॅचमध्ये की समोरच्या संघाला आपण पुन्हा ते नमवण्याची क्षमता ठेवतो, ताकद ठेवतो आणि ते दाखवून दिले मैदानावर. 2 विकेट डाऊन, धावसंख्या 16, 16 लॉस ऑफ 2. न्यू बॅट्समन बॅटिंगसाठी फलंदाजीला येतो म्हणजे सचिन गोवेकर. चौथ्या क्रमांकावर आणि ओमकार पुन्हा रोड एंड कडून एक खूप चांगला रनअप, 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन स्टार्ट करतोय. फुललेचा चेंडू होता, थोडासा मागे थांबून क्रिचात म्हणून खेळला फटका. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे डीप मध्ये चेंडू कव्हर करेपर्यंत 1 धावेने खातं उघडते फलंदाज सचिन गोवेकर. धावसंख्या 17. ऑरेंज आर्मी वर्सेस येल्लो आर्मी अशी फाईट तुम्ही बघताय मैदानावर. आज वानखेडेच्या मैदानावर ऑरेंज आर्मी जिंकली आहे मुंबईच्या विरोधात आणि त्यामुळे आता मात्र पुढे जाण्याचं स्वप्न जवळजवळ मुंबई संघाचं आता कमी होत चाललंय. अगेन नेक्स्ट बॉल फ्रॉम ओमकार. शॉर्ट ऑफ लेंथ आणि परफेक्ट टायमिंग. शॉर्ट पिच चेंडू आणि कडा प्रहार, सीमारेषे बाहेर, खणखणीत षटकार. उत्तुंग षटकार. या षटकारामुळे एक नवीन ऊर्जा मिळते, नवीन एनर्जी मिळते आणि फाईट करण्याची जिद्द मिळते. असे फटके बघायला मिळत आहेत ते सिद्धेशच्या बॅटमधून. एक चौकार मारलाय, 2 षटकार मारलेत त्याने आणि या षटकारमुळे धावसंख्या सुद्धा वेग पकडते. एकूण अंकी झाले त्या 23 धावा. 23 लॉस ऑफ 2. अंडर प्रेशर बॅटिंग सिद्धेश कडून. ओमकार पुढचा चेंडू पुन्हा ओव्हर द विकेट अटॅक करतोय. हा चेंडू ऑन द टोस राहिला होता पुढे उभा. आपण बघतो त्या फलंदाज आणि फक्त चेंडू फक्त स्टिअर केलंय पॉइंटला, स्क्वायर कट. तिसऱ्या पंचांना रेफर केलंय. ओव्हर द बेस्टसाठी तिसऱ्या पंचांना पाठवला हा निर्णय मुख्य पंचांनी टीव्ही अंपायरकडे अभि तळेकर यांनी. बघा तिसरे पंच यावर काय निर्णय देत आहेत, काय उत्तर देत आहेत. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी केंद्रीय बॉईज चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही बघत आहात मैदानावर 2026 आणि आपण बघतोय स्पर्धेची तिसरी रात्र आहे, तिसरं पर्व आहे स्पर्धेचं आणि खास करून कॉमेंट्री बॉक्सने लक्ष वेधलंय. आमच्यासोबत मंदारजी आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सुद्धा आहेत आणि अशा खूप कमी स्पर्धा ज्या ठिकाणी एवढा कॉमेंट्री बॉक्स एवढ्या उंचीवर असतो, खूप कमी स्पर्धेमध्ये आपण बघतो. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी.
रिव्ह्यू लॉस्ट बाय बॅटिंग टीम. 20 चेंडू आणि 55 धावांची अजून आवश्यकता आहे. या अगोदर रत्नागिरी चॅलेंजर्स ट्रॉफीमध्ये आम्ही एवढ्या उंचीवर कॉमेंट्री बॉक्स बघितला होता आणि त्यानंतर रिसेंटली मागच्याच वर्षी पुढचा चेंडू ओमकारचा. शॉर्ट पिच चेंडू क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी आहे, प्रयत्न करतोय, स्ट्रेच केलं स्वतःला आणि अप्रतिम झेल. विश्वास बसत नाहीये स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सचिन गोवेकरला की त्या ठिकाणी तो झेल टिपला गेलाय. फटक्याचं कनेक्शन चांगलं होतं, एलिव्हेशन नव्हतं आणि थेट खेळूच्या हातामध्ये स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवर आणि झेल टिपला गेलाय. फलंदाज बाद. तिसरा धक्का लागला बॅटिंग करत असताना मॅच फिक्सिंग कारापूर संघाला. वन मोर बिग विकेट. सचिन गोवेकर बॅक टू डगआउट. जस्ट 1 रन फ्रॉम हिम. फक्त एकच धाव करू शकला आपल्या संघासाठी. आता इम्पॉर्टंट आहे की सिद्धेश सोबत 7 कोण देणार. सिद्धेशची बॅट चांगली तळपली आहे. सिद्धेश मात्र वैयक्तिक आपण जर बघितलं तर 17 खेळतोय, 2 षटकार 1 चौकार त्याने मारलाय. त्यामुळे त्याची साथ ही पार्टनरशिप खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. त्यासोबत पार्टनरशिप करणं, हळूहळू पुढे जाणं, हळूहळू छोटी छोटी पार्टनरशिप करत करत तुम्ही पुढे जाऊ शकता आणि तो प्रयत्न करावा लागेल. पण समोर आपण बघतो की एक चांगलं बॉलिंग अटॅक आहे. राजू टायगर्स आरोंदा. सेकंड विकेट फॉर ओमकार. धावा कमी खर्च करणं, समोरच्या संघाला डॉमिनेट करणं, विकेट्स काढणं ही खासियत आहे ओमकारची. बॅटिंगसाठी आलाय लतीफ नाईक. नेक्स्ट बॅट्समन ॲट नंबर 5. फुलणीचा चेंडू होता, इनसाइड एज मागे जातो चेंडू थेट विकेट किपरकडे आणि यशस्वी षटक समाप्त होते. अवघ्या 8 धावांनी 2 विकेट या षटकात ओमकारकडून. गुड बॉलिंग. काही असे चेहरे जे मात्र लक्ष वेधून घेतात. जसं मागच्या मॅचमध्ये आपण ओमकारला बघितलं, प्रथम त्याने षटक टाकलं होतं पण ते मोर्जिम गाव एंड कडून टाकलं होतं. आता मात्र रोड एंड कडून, म्हणजे एंड कुठलाही असो माझ्याकडचे 100% मी देणार हे दाखवून दिले ओमकारने आपल्या गोलंदाजीतून. 18 चेंडू आणि अजूनही 55 धावांची आवश्यकता. जसं मी मगाशी कॉमेंट्री बॉक्सचा उल्लेख करत होतो, पहिल्यांदा आपण रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी ज्या ग्राउंडवर होते शिवाजी मैदानावर, श्री छत्रपती शिवाजी मैदान क्रीडांगण रत्नागिरी, या ठिकाणी अजून एक क्रिकेट स्पर्धा मागे काही वर्षात झाली होती, म्हणजे रत्नागिरी चॅलेंजर ट्रॉफी. त्या ग्राउंडवर सुद्धा आपण बघितलं की याच उंचीवर एक कॉमेंट्री बॉक्स होता. त्यानंतर मुंबईला अजून एक क्रीडांगण आहे म्हणजे चेरेश्वर मैदान ट्रॉम्बे, या ठिकाणी सुद्धा एक कॉमेंट्री बॉक्स त्यांचा स्वतंत्र सुसज्ज असा आहे. आणि मागच्या वर्षी नोव्हेंबर डिसेंबरला जेव्हा मी DD स्पोर्टला कॉमेंट्री केली तेव्हा सुद्धा आपण बघितलं की खूप मोठ्या उंचीवर कॉमेंट्री बॉक्स होता, स्टुडिओ होता त्यांचा. आणि त्यानंतर या ठिकाणी बघतोय केंद्रीय बॉईज चॅम्पियनशिप, या ठिकाणाहून कॉमेंट्री करण्याची मजाच वेगळी असते. पूर्ण व्ह्यू तुम्हाला दिसतो, 360 व्ह्यू तुम्हाला दिसतो या ठिकाणीहून. गोलंदाज आहे पप्पन. हो हो, क्या बात आहे. तेज तर्रार. चेंडूने बॅटचा कुठेच संपर्क नाहीये, एवढा भन्नाट चेंडू होता. ऑस्टनच्या बॅट वाईड यॉर्कर. डॉमिनेट केला अक्षरशः सिद्धेशला या चेंडूवर पप्पनने. पहिलाच बॉल डॉट. अजूनही करायचे त्या 55, चेंडू शिल्लक आहे 17. पप्पन अगेन ओव्हर द विकेट. फुल लेन ऑन ड्राईव्ह, स्ट्रेट फटका मारलाय. क्षेत्ररक्षक खरा फिल्डिंग. 2 हातांच्या खालून पायांच्या मधून चेंडू सरळ निघून गेलाय स्क्रीनच्या समोर. खणखणीत दर्जेदार KBC चौकार. काही क्षण लागणार नाही मोमेंटम शिफ्ट व्हायला आणि सिद्धेश आपल्या परीने खूप चांगले प्रयत्न करतोय. एकमेव फलंदाज एक पात्री अभिनय ग्राउंडच्या आतमध्ये करतोय. आतापर्यंत मारले त्याने 2 चौकार 2 षटकार. चांगली बॅटिंग करतोय ग्राउंडवर आणि 21 वर तो नाबाद खेळतोय. संघाची धावसंख्या 28. क्रॉस बॅटेड शॉट समोर ऑफर केला फटका दिला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. चेंडू कव्हर करेपर्यंत फक्त एकच धाव कंप्लीट करू शकला तो म्हणजे सिद्धेश. सिंगल डबलने काय मोठा फरक पडणार नाहीये मॅच फिक्सिंग कारापूर या संघाला. त्यांच्या अगेन्स्ट जर सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला दबाव टाकावा लागेल, षटकार मारावे लागेल, चौकार मारावे लागतील. पण बॉलिंग लाईनअप, बॉलिंग जो स्क्वॅड आहे अत्यंत स्ट्रॉंग आहे राजू टायगर्स आरुंदा संघाचा. पप्पन अनुभवी गोलंदाज या संघाचा. पुन्हा पुढचा चेंडू घेऊन समोर ऑफर केलाय. टायमिंग बघा, व्हॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर, सीमारेषे बाहेर, दर्जेदार षटकार. लतीफ नाईक. 14 चेंडू अजूनही 44 धावांची गरज आहे. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. इथून सुद्धा कमबॅक होऊ शकतं. जसं मगाशी मी उल्लेख केला की सिद्धेशला एका चांगल्या साथीदाराची गरज आहे आणि तो साथीदार बघायचा आहे लतीफ नाईक आहे त्या ठिकाणी.
लतीफ नाईकची चांगली बॅटिंग केली आतापर्यंत, पूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगला खेळ केलाय. फिल्डिंग असू दे, फलंदाजी असू दे, एकाग्रता दाखवली त्याने आपल्या सर्व खेळामध्ये. लतीफ नाईक 14-44 असं समीकरण आहे मैदानावर. पप्पन पुन्हा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय मोरजिम विलेज एंड कडून. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट, लतीफ समोर. ओहो, चांगला चेंडू होता, फ्लिक करायचा प्रयत्न होता, समजू शकला नाही हा चेंडू लतीफ. गुड बॉलिंग, गुड कमबॅक बाय पप्पन. 13 चेंडू 44 धावा. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत फाईट देताना बघतो मैदानावर मॅच फिक्सिंग कारापूर संघ. त्यांना माहिती आहे की हा सामना जर जिंकलो तर थेट क्वार्टर फायनलची फेरीमध्ये आपल्याला खेळायची संधी मिळेल, चान्स भेटेल. गोमांचल वॉरियर्स पारसे संघ सुद्धा वाट बघतो की याच्यातला कुठला संघ त्यांच्या समोर येणार आणि 2 हात करणार लास्ट मॅच मध्ये. क्लीन बॉल, दंडी अंदर गिल्ली बाहेर. भन्नाट पेस होता या चेंडूवर, अचूकता होती, भेदकता होती आणि थेट डिस्ट्रॉय केली ती एसटी. त्रिफळा उद्ध्वस्त, भरपूर सफल झाला. पायाच्या मागून यशच्या उड्या ठेवल्या होत्या आणि त्याला टार्गेट केलं पप्पनने आणि फायनली विकेट काढली शेवटच्या चेंडूवर. बघायला मिळावा, खेळाडूंना एक स्पर्धा खेळायला मिळावी. एक चांगलं व्यासपीठ, चांगलं प्लॅटफॉर्म देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वर्षी केंदीर बॉय चॅम्पियनशिपच्या माध्यमातून त्यांच्या माध्यमातून केला जातो. म्हणून मी सातत्याने म्हणतोय की खूप अल्पावधीमध्ये, कमी वेळेमध्ये एका मोठ्या स्पर्धेच्या पंक्तीत जाऊन बसलेली स्पर्धा आहे ती केंदीर बॉय चॅम्पियनशिप. षटक क्रमांक 4 समोर मारलाय, क्रॉस बॅटेड शॉट आहे, ताकद प्रचंड फटक्यामध्ये आणि वायडिश लॉंगनला चेंडू खेळाडूच्या डोक्यावरून निघून गेलाय. सीमारेषे बाहेर षटकार. रोहन नाईक 11 चेंडू 38 धावा. मॅच मध्ये अजूनही जिवंतपणा आहे. षटकार मारलाय सिद्धेशने. ओहो हो, हा चेंडू बघा, भन्नाट होता. या चेंडूवर अचूक टप्पा होता, भेदकता होती. अक्षरशः आपण बघितलं त्या ठिकाणी फलंदाज मागे बॅकफुटला गेला, तिथून खेळण्याचा प्रयत्न होता. कमबॅक रोहन नाईकचं. 10 चेंडू 38 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. बघायचं एकटा मात्र क्लिअर लढवतोय तो सिद्धेश ट्रॅकिंग एंडला. लेफ्ट आर्म ओव्हर, जास्त लांब जात नाही चेंडू. तिथे चेंडू घुटमळतोय, चेंडू कव्हर करून जातोय मात्र गोलंदाज स्वतः रोहन नाईक आणि मिळते फक्त एकच धाव. जेवढा वेळ स्ट्राईक एंडला सिद्धेश थांबेल, जिंकण्याचे पर्सेंटेज जास्त आहेत ते मॅच फिक्सिंग कारापूर संघाचे, ते मात्र शंका नाही. संघेश आला बॅटिंगला स्ट्रायकिंग एंडला पहिल्यांदा. एकूण धाव संघाची आपण बघतो, धावफरक अंकित झाली ती 42, 4 गडी बाद. 9 चेंडू 37. ऑप्शनच्या बाहेर हवेमध्ये चेंडू, एच अँड गॉन. फ्लाइंग स्लीप या क्षेत्राला का म्हटलं जातं, तुम्हाला हे चित्र तुझं उत्तर मिळालंय. एज घेतली, फ्लाय झाला चेंडू फ्लाइंग स्लीप मध्ये आणि कॉट बिहाइंड. फलंदाज बाद, काहीच करू शकला नाही संघेश. बॅक टू डग आउट. आता स्वतः सिद्धेश सुद्धा प्रश्न पडला असेल की ते मला आता स्ट्राईक स्वतःकडे किती वेळ ठेवावी लागेल. जेवढे बॅट्समन त्यासमोर आले सगळे नांगी टाकून निघून गेले. हर्षद अवघ्या 6 धावा. सचिन बॅक टू डग आउट ऑन डक. सचिन गावकर अवघी 1 धाव आणि संघेश तर काहीच करू शकला नाही मैदानावर. ही इज ऑन डक. आता या मॅच मध्ये विचार करण्यासाठी गोष्ट एवढीच आहे की सिद्धेश किती वेळ आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवणार. 8 चेंडू 37 धावा. न्यू बॅट्समन जानू आलाय मैदानावर आणि सिद्धेशने कदाचित कानमधून दिला गेला. बघायचं त्या ठिकाणी तो सिंगल घेईल की मोठ्या फटक्यात जाईल. 8 बॉल इन 37 टू विन. एखादा मोठा फटका जर निश्चितच मॅच मध्ये अजून जिवंतपणा येईल. मॅच रंगेल शेवट षटकामध्ये, याच्यात मात्र शंका नाही. रोहन नाईक पुन्हा खोदून काढण्याचा प्रयत्न, एकदा निश्चितच मिळायची मात्र शंका नाही. नॉस्ट्रिंग गेला संधी त्या ठिकाणी, रनआउटची. चेंडू डायव्हर्ट झालाय आणि स्ट्राईक स्वतःकडे रोटेट केले ते सिद्धेशने. आता 7 चेंडू शिल्लक आहे, 36 धावांची गरज आहे. 7 चेंडू 36 धावा. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रेक्षकांची नजर खेळून ठेवणारा सामना बघायला मिळतोय केंदीर बॉय चॅम्पियनशिप क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. 7 बॉल अँड 36 टू विन. रोहन नाईक अगेन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट.
थांबून आणि तोलून मापून मारला फटका, उंच तर गेलाय पण मिस टाइम झाला फटका आणि सॉफ्ट डिसमिसल. सहज साधा सरळ सोपा झेल आणि बिग विकेट. सिद्धेशची एक तर्फी खेळी, एक पात्री अभिनय समाप्त होतोय. सिद्धेश बॅक टू डगआउट. एकमेव फलंदाज सिद्धेशने मात्र चांगला प्रतिकार केला, चांगला फाईट दिली, चांगला संघर्ष केला. संघासाठी तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत झुंजत होता ग्राउंडच्या आतमध्ये. या चेंडूवर मोठा फटका मारून सामना शेवटच्या षटकामध्ये घेऊन जाऊन त्या ठिकाणावर तो सामना खेचण्याची ताकद सुद्धा सिद्धेशमध्ये होती. पण हा फटका थोडासा मिसटाईम झाला, भरपूर एलिव्हेशन भेटलं आणि झेलच्या स्वरूपात तो बाद होतोय. 29 धावांची एक आक्रमक खेळी त्याची समाप्त होते आणि सिद्धेश बॅक टू डगआउट. अर्धा डझन फलंदाज बाद झालेत मैदानावर. जानूच्या सोबत आता फलंदाजीला येतो नवीन फलंदाज तो विराज. 6 बॉल 36 टू विन. आणि गोलंदाजीसाठी गौरेश कोरगावकर. 6 चेंडू 36 धावा, प्रत्येक चेंडू षटकारच हवाय. स्ट्रायकिंगला जानू. पहिला चेंडू मिस टाइम झालाय. लॉंग ऑनचा खेळाडू चेंडूच्या खाली जज करतोय आणि फक्त आता फॉर्मॅलिटी शिल्लक आहे, फक्त आणि फक्त औपचारिकता. पहिल्या मॅचमध्ये ज्याप्रमाणे प्रेशर बनवला होता, सामना जिंकला होता 58 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना, कारण त्या ठिकाणी फक्त 57 धावा करू शकला होता तो मॅच फिक्सिंग कारापूर संघ आणि 58 धावसंख्येचा पाठलाग सहजगत्या पूर्ण केला होता आणि सलग दुसरा सामना जिंकला होता राजू टायगर्स अरुंदाज संघाने. आणि पुन्हा त्याच संघासमोर ते फाईट करतात लास्ट मॅचमध्ये त्या ग्रुपमध्ये, ग्रुप बी मधून डे 3च्या. आणि जवळजवळ आता मात्र त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालंय, म्हणजे क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश करण्याचं. राजू टायगर्स अरुंदा. 5 बॉल टू गो आणि 36 टू विन. बॅटिंगसाठी 9व्या क्रमांकावर उमेश होते बॅटिंगला. 5 चेंडू 36 धावा. पहिल्या चेंडूवर गौरेश कोरगावकरला विकेट मिळाली आहे. प्ले अँड मिस. अजिबात ते कॉन्सन्ट्रेशन नव्हतं, एकाग्रता नव्हती, कॉन्फिडन्स नव्हता या स्ट्रोकसाठी आणि तो चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. लास्ट 4 बॉल टू गो अँड 36 टू विन. पुल्ला लेन, चांगला फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू ते चेंडूवर येते, चेंडू कव्हर करतो. चांगली फिल्डिंग, रिले फिल्डिंग. चेंडूची फेक होईल आणि तोपर्यंत फक्त एकच धाव. फक्त फॉर्मॅलिटी 3 चेंडूची. 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे 3 चेंडूमध्ये. स्ट्रायकिंग गेला विराज. स्क्वेअरमध्ये एक्झिक्यूट केला हा चेंडू. तिथे विराजला मिळेल ती एक धाव. या चेंडूवर धावसंख्येत भर. धावसंख्या जाऊन पुढली धावफलकावर बघतो म्हणजे 45 धावा धावफलकावर. 34 अजूनही करायचे आहेत. 45 धावा धावफलकावर अजूनही 34 धावांची आवश्यकता. आणि फक्त फॉर्मॅलिटीचे 2 चेंडू शिल्लक राहिलेत या मॅचमध्ये. जवळजवळ निश्चित केलाय प्रवेश आपला तो म्हणजेच क्वार्टर फायनलमध्ये. उंच गेल्या झेलची संधी, विकेट मिळेल गोलंदाज तरी मात्र शंका नाही. बघायचं त्या ठिकाणी सहज सोपा झेल आणि विकेट फॉर गौरेश कोरगावकर. त्याला बॅट्समन लगेच पाठवा. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. विकेट टेकर बॉलर गौरेश. 2 विकेट्स, 2 धावा फक्त, एक डॉट बॉल अँड लास्ट बॉल टू गो. डॉट बॉल, मॅच फिनिश. क्वार्टर फायनलमध्ये राजू टायगर्स अरुंदा संघाने सलग 3 सामने जिंकून दिमाखात प्रवेश केलाय. अभिनंदन या संघाचं. हार्ड लक टीम. मॅच फिक्सिंग कारापूर. चांगला खेळ तुम्ही सुद्धा केला आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत चांगली फाईट दिली. हार्ड लक. नेक्स्ट मॅचचा आपण टॉस लगेचच करणार आहोत. सामनावीर ज्याने मात्र अत्यंत वादळी खेळी गेली. मैदानावर आला तो म्हणजेच 5व्या क्रमांकावर बॅटिंगला आला आणि संघ अडचणीत अशा मोमेंटला संघासाठी तो उभा राहिला. 3 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकारांची अवघ्या 13 चेंडू 40 धावांची खेळी